वेलकम टू एके पाठशाला पिलामाने आज भिडियो आम आलोचना करवा तुम अष्टम श्रेणी साहित्य बईर जो विषयटी रही एवं बंची यार संपूर्ण प्रश्नोत्तर आम आलोचना करवा जार लेखक होती गोदावरी महापात्र। तो जो मैंने अष्टम श्रेणी पिला भिडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर आ भिडियो को सांग साथी शेयर कर दियो। एवं बंची आम संपूर्ण प्रश्नोत्तर चल आलोचना करवा। पे प्रश्न आसीगला तुम प्रथम प्रश्न कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह देवा। एवं बंची गल्पर लेखक किए किए चार गोटी ऑप्शन रही यार सठिक उत्तर हो किए ना गोदावरी महापात्र। आरि पाखे आम तारा चिन्ह देवा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। परवर्त प्रश्न कही जितेबाला गाँ जाक लोक साहाय्य केन्द्र को साहाय्य बाहर था बेले वेणुधर कौन करें पिंडारे बसी थाए ना पिंडारे एपट सेपट होता है ना आउ कौन अच्छी जे पिंडारे तुनी ही ठिया होता है ना पिंडारे बसी लोक मानक डाकू थाए। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना पिंडारे तुनी ही ठिया होता है। तापर प्रश्न देखा। तापर प्रश्न अच्छी जो देशर मनीषर साक्षी रूपे स्वयं देवता बाट चली आसते बोली कथा अच्छी यही वाक्यांश क्यों देवता कथा कहुई ब्रह्मा शिव गोपीनाथ इंद्र ये जो चारोटी ऑप्शन देछि यार सठिक उत्तर कौन हम ना आमर किए गोपीनाथ। तापरे सिरेई साहाय्य केन्द्र चाउल न नहीं वेणुधर कौन करुला एणे तेणे बुलूला दांडर पेंडार बसला ना साहाय्य केन्द्र चारिपटे बुलूला ना निजक दूरे गछ मूले बसला। तो 4 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना निजक दूरे गछ मूले बसला। यार पाखे मुझे ठीक चिन्ह देले तुम एमती तारा चिन्ह दब जेहेतु से तारा चिन्ह दवा कथा कहुई। परवर्ती प्रश्न देखा। वेणुधर गछ मूले क्यों समय बसी सकाळ पहर दिन द्विप्रहर उपर बेलार संध्या पर्यंत। तो वेणुधर गछ मूल क्यों पहर बसला यार सठिक उत्तर कौन हम ना सकाळ पहर। तार पाखे आम तारा चिन्ह दबा। परवर्ती प्रश्न देखा कौन अच्छी ये कही उपरोक्त प्रश्न पर तुम साथी मैंने भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती तुम्हें बाछि उत्तर गुड़िक कहीं बाछिछ ताहा बंधु मान सह आलोचना कर। ये आमर तुम तुम सांग साथी आलोचना करने कथा ये कही। परवर्ती प्रश्न देखा। तापर आसला क स्तंभ और ख स्तंभ आम जोड़ा। तो कही श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवन टिके पाई से आखि बुझे अनेक भावे यही दुईटा भर कौन हम। श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवन टिके पाई से आखि बुझी अनेक भावे कारण जे मनीष शांत वास्तव आसले जहाँ चिंता करे ताही वास्तवता यहाँ ही हम यार उत्तर। तापरे 2 कही कहा पेटर अन्न नहीं कि कहा मुहरे हस नहीं कौन यार उत्तर कौन हम ना अन्न नथिबार मुहरे हस नथिला यहाँ हम तार उत्तर अर्थात तुम से जोड़। तापर कह जहाँ पाँच मुठाए ताहा सिझे खाइबा को बेल ना कौन यार सठिक उत्तर कौन हम जहाँ पाँच मुठाए ताहा सिझे खाइबा बेल ना। कारण ना असह्य तापरे वेणुधर कथा सीमा पार होईगला कौन पाई निज परिवार दारिद्रता ही दुखर कारण ना वेणुधर चाल छपर सब जाक उड़ी जाइथिला। तो 4 कौन हम ना निज परिवार दारिद्रता ही दुखर कारण। तापर वेणुधर देह शीते उठिला कौन प्रबल जाड़ हेबारु ना उदार व्यक्ति कोमल हाथर स्पर्श तार अंतरात्मा को छुईबार। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना उदार व्यक्ति कोमल हाथ स्पर्श ता अंतरात्मा को छुईबार यहाँ हम ये। यहाँ हम
ଏଇଟା ହେବ। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ତୁମେ ବାଛିଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ସହିତ ତୁଳନା କର ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବାଛିଛ ତାହା କାହିଁକି ବାଛିଛ ଆଲୋଚନା କର। ଇଏ ତୁମମାନେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଗଳ୍ପର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଆଲୋଚନା କର। କହିଛି କ ଯେ କାହାର ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ତ ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ ଯେ କାହାର ଡଟ୍ 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 ପାଲଟିଗଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୌରବ ଓ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଭିକାରୀ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବେଣୁଧରର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର 10 ଦିନ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାଉଳ ନ ଆଣି ଫେରିଥିଲା। ତାର ସମାନବୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାତ ପାତୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଭୋକିଲାମାନଙ୍କର ହା ଅନ୍ନ ଚିତ୍କାରରେ ତା କାନ ତାବଦା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ଭାବନା ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା କିପରି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା, ପଥ ଭୁଲିଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଏତିକି ଲେଖିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲା ଉତ୍ତର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରିଅନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ତ ୟାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ପିଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ଚିରଶ୍ୟାମଳ ଡଟ୍ 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 ତାପରେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ମନୋବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପରିଣତି କ'ଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବେଣୁଧର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ବେଣୁଧର ମନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ତାରୁଣ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଏ। ସେ ବି ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ଭାବିଥିଲା ସେ ନିଜେ ଜାଗିବ, ଦେଶକୁ ଜଗାଇବ। ମାତ୍ର ତାର ପାଠପଢ଼ା ଅକାଳରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭାବନାର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବକୁଳ ଛୁରିଅନା ଫୁଲ ଗଛ ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ପରିଣତି କ'ଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ? ଶହ ଶହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଏହି ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା? ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭାବଗର୍ଭକ ଅଟେ। ଏତିକି ଲେଖିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ ଲେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପିଣ୍ଡାରେ ବେଣୁଧର ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲେ ଯେ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ପତାଇ ମାଗିବାକୁ ବେଣୁଧରକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ବେଣୁଧର ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲେ ଯେ ବେଣୁଧର ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜେ ଜାଗିବ ଓ ଦେଶକୁ ଜଗାଇବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବେଣୁଧର ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ବେଣୁଧରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ଥିବାରୁ ଭିକ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବେଣୁଧର କେତେ ଦିନ ଯାଇ ଚାଉଳ ନ ଆଣି ଫେରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ପିଲେ ଲେଖିବ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବେଣୁଧର 10 ଦିନ ଯାଇ ଚାଉଳ ନ ପାଇ ବା ଚାଉଳ ନ ଆଣି ଫେରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଯାଦୁଘର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଯେ ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଯାଦୁଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବେଣୁଧର ଗଛମୂଳ ପଥର ଉପରେ ବସି ଜାତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ବେଣୁଧର ଗଛମୂଳ ପଥର ଉପରେ ବସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା ତାହା ଭାବୁଥିଲା। ଜୀବନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନା ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପିଲେ ଯେ
ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବେଣୁଧର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପିଲେ, ମୁଁ ବେଣୁଧର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନଥାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ତୁମେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମୁଁ ଜଣେ ସଚେତନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ହେବି। ମୋର କାମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବା ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ଗରେ ରହିଛି ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରୁହେ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପିଲେ, ମୋ ଘରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏହାର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବି। ଅନ୍ୟକୁ ହାତ ନ ପତାଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଅଭାବ ମେଣ୍ଟା ବା ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯଦି କେବେ ତୁମେ ବକୁଳ ବନକୁ ଯାଅ ସେଠାରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଉତ୍ତର ପିଲେ ଲେଖିବ, ଯଦି ମୁଁ ବକୁଳ ବନକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଜାତୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବକୁଳ ଫୁଲର ମଧୁର ସୁଗନ୍ଧ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ କଳ୍ପନା କର। ଉତ୍ତର ପିଲେ ଲେଖିବ ଯେ ଯଦି କେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଅଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଭୋକିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବି। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଓ ସାର ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ସହାୟତା କରିବି। ତାପରେ ପିଲେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ କଳ୍ପନା କର କାହାଣୀଟି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ କାହାଣୀଟି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଯଦି ବେଣୁଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଚାଉଳ ଆଣି ନିଜର ପରିବାରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଭିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସେ ପଢ଼ିଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ କାହାଣୀଟି ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ବେଣୁଧର ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଯଦି ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇବା ସହିତ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯଦି ବେଣୁଧର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥାନ୍ତା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯଦି ବେଣୁଧର ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଥାକୁ ମାନି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏକ ମହାନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ହେଲେ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ କାହାଣୀଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥାନ୍ତା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ବେଣୁଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯଦି ବେଣୁଧର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତା। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିପାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ଲେଖିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବେଣୁଧର ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଯଦି ବେଣୁଧର ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ହରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଗଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ପାତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଥିଲା କ ଖ ଗ ଘ ମ ୟାର ସବୁ ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
उपयुक्त शब्द चयन करा देछि कौन शब्द देछि एठी कहिछि उपयुक्त शब्द रे प्रथम अछि जे बंधन मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण कर। दूरर डैश प्राणी परि भासी जाए कौन यार सठिक उत्तर कौन हम ना दूरर मरीचिका पानी परि भासी जाए। ख कही कपतर डैश ध्वनि वेणुधर मुह भांगी पारला ना कपतर कौन ना करुण करुण ध्वनि वेणुधर मुह भांगी पारला ना। जीवन थिले भाई डैश नहीं हाथ जीवन थिले भाई पातिबा हम पातिबा नहीं हाथ पातिबा। तापर देखिए कौन सब अच्छे प्रश्न घ अच्छी पाठ पढ़ी वेणुधर भाविला से देश को जगाइब तार देह डैश उठिला तार देह कौन ना सीतेई सीतेई उठिला। परवर्ती प्रश्न देखिबा कही भाषा विचार जे हाथ शब्द को व्यवहार कर भिन्न अर्थ में दुईटी वाक्य गठन कर तुमे दुईटी शब्दर भिन्न अर्थ प्रकाशक शब्द लगाई वाक्य गठन कर। जेपरी उदाहरण गोटे देछि जे शीतल कमल हाथर स्पर्श ता पिठरे लागिला एठी हाथर केउ भली व्यवहार होइछि से हाथ लगे पुणी आ गोटे वाक्य देछि जे जीवन थिले भाई पातिबा नहीं हाथ गोटे शब्द दुई प्रकार व्यवहार होइछि बा दुईटी वाक्य केमति गठन होइछि तार दुईटी उदाहरण देछि तार गोटे उदाहरण देछि आमु कहिछि जे कोन दुईटी वाक्य गठन करिया तो चलो आम वाक्य गठन करिया। तो पहले आम प्रथमे भाषा को लेकिन मध्य दुईटी वाक्य लिखि परिबा। भाषा लेकिन मु लिखिछि जे भाषा शब्द नहीं एठार दुईटी वाक्य दियागला जे भाषा होउछ मनर भावना को अन्य आगे प्रकाश कर सबठार श्रेष्ठ माध्यम से भाषा को लगे आम गोटे कले आ गोटे से भाषा लगे करें जे आमर मातृभाषा ओडिया बहुत मधुर एवं यह एक प्राचीन शास्त्रीय भाषा से जेपरी हाथ को लगे केमती दुई प्रकार से गोटे शब्द हाथ दुईटी वाक्य केम व्यवहार पर अलग अर्थ प्रकाश पाचे सेमती आम तार आम उदाहरण देले बा आम उत्तर देले जोटा कि भाषा को लेकिन कही दुईटी शब्द को लेकिन आम गोटे भाषा देले आ गोटे कौन ना जीवन को लेकिन आम दुईटी वाक्य गठन करमतीक मुझे लिखी जे जीवन होउछि ईश्वरंकर सबुठार बड़ उपहार जहाँ को आम हस खुशी बिताइबा उचित से भाई जीवन को लेकिन आउ कौन लिखिपर जे संघर्ष एवं धैर्य ही मनीष को जीवन में सफलता आड़ को नहीं जाए। तो एति लिखा यार उत्तर ता परवर्ती प्रश्न देखा। तो पिले ये जो कही जे कौन ये कहे जे सेहीपरि तुमे दुईटी शब्दर भिन्न अर्थ प्रकाश शब्द लगाई वाक्य गठन कर आम तुमको देली। ता परवर्ती प्रश्न देखिबा काल समय विचार कह निम्न दिया वाक्य गुड़िक मन दे पढ़ एटा तुम्हें पढ़ तापरे कौन प्रश्न अच्छी तार प्रश्न अच्छी ऊपर दि जाइए रेखांकित पदर कि पार्थक्य अच्छे सांग मान सह आलोचना कर बुझ और निम्नलिखित वाक्य शून्य स्थान पूरण कर। अच्छा ये को तुम्हें पढ़ाई ये दिगला तापर ये कौन प्रश्न अच्छी जो निम्न दिया वाक्य गुड़ी वर्तमान और भविष्य काल में लेख। अच्छा वर्तमान और भविष्य काल लिखापी कहला तांको आखिर लुह झरी पड़ा आम दुईटी काल लिखा तो तांको आखिर लुह झरी जदि वर्तमान काल लिखा कौन हम ना तांको आखिर लुह झरी पड़ुछि भविष्य काल लिखिले आम लिखा तांको आखिर लुह झरिब। तापर आ गोटे प्रश्न थिला से अनुरोध करी कहले आम सेमती मन वर्तमान और भविष्य काल लिखा वर्तमान काल लिखिले एमती लिखा से अनुरोध करी कहूछि भविष्य काल लिखिले एमती लिखा से अनुरोध करी कहिबे। ता परवर्ती प्रश्न देछि वेणुधर संभाली पारला नहीं आको मध्य दुईटी काल लिखा वर्तमान एवं भविष्य काल में। तो वर्तमान काल लिखिले उत्तर हम जे वेणुधर संभाली पारुछि भविष्य काल लिखिले हम वेणुधर संभाली पारिबो। तापर प्रश्न देछि महापुरुष अनेक क्षण ठिया हेले आको वर्तमान एवं भविष्य काल में आम लिखा तो पहले आपको वर्तमान काल लिखिले हम महापुरुष अनेक क्षण ठिया होइछंती
ସେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ ଲେଖିଲେ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେବେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲା ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦକୋଷ ବିଚାର। କହୁଛି ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣି ହୁଏ। ନିମ୍ନରେ ପାଠରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଛି? ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ତୁନି ଅର୍ଥ ଏଠି ନୀରବ। ବସି ବସି ବିଚାରି ବିଚାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ତପନ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତା ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ। ଏଠି ଦେବତା ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସୁର ମାନେ ଦେବତା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ତାହା ଗୋଟେ ବିରାଟ କ'ଣ? ଯାଦୁଗର। ଏଠି ରାକ୍ଷସ ହେବ କ'ଣ ନା ଦାନବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ ପିଲା ୟାର ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ କହିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। କ'ଣ? ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଡାହାଣ ପାଖ ଭାବନା ସାରଣୀ ସହ ମିଳାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସାରଣୀ ମିଳିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମ ଏକରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା? ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏଇଟା ହେବ ସ୍ୱାଭିମାନ। ତାପରେ ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କଳ୍ପନା। ତାପରେ କହିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସେ ଭାବିଲା ସେ ଜାଗିବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଜଗାଇବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା? ଦେଶ ପ୍ରେମ। କ'ଣ ହେବ? ଦେଶ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ନା? ଭକ୍ତି। ତାର କହିଛି କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି? ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା? ଲଜ୍ଜା। କହୁଛି ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଆମେ ଯୋଡ଼ୁଛେ। ତାପରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। 6। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା? କ'ଣ? ଦୁଃଖ। ତାପରେ କହିଛି ସେ ନିରସ ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ଆଶାର ଝରଣା ଶୁଖି ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେବ ନିରାଶା। ତ ପିଲେ ଭଲଟା ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ବାକ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଯେ କହିଛି ବେଣୁଧର ଆଖି ଫିଟାଇଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି କେବଳ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ବେଣୁଧର ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଖିଲା ପୁଣି ସେହି ଆଖି ଆଗରେ ପୁରୁଣା ସଂସାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟାକୁ ବଡ଼ କରାଗଲା ସେ ସେଇଭଳି ଏଠି କହିଛି ଯେ କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ। ତ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ଆକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା। ତ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ହଠାତ୍ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ତାକୁ ଦିଶିଲା। ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦୂର ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ତାରା ହଠାତ୍ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ବା ଦିଶିଲା। 3ରେ ଥିଲା ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା। ତ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଯେ ଜୀବନର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତର ସହିତ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖ। ଆକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯେ ପଛରୁ କିଏ ଜଣେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଡାକିବାର ମୁଁ କୌତୂହଳର ସହ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖେ ତ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବେଳୁ 5 ନମ୍ବର କହିଛି ବେଳୁ ବେଳ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖି ସେ ତରତର ହୋଇ ବେଳୁବେଳ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କିପରି ଠିଆ ହେବ। ଆକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ଯେ ସେ ବିନା ସାହାରାରେ ସେଠାରେ କିପରି ଠିଆ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା।
এইଭଳି ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଛ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଲେଖିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଅଛି ଯେ ଦୂରଭାଷାରେ ଯୋଗାଯୋଗ। ତୁମେ କଳ୍ପନା କର ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାହାଣୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର। ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେ କଳ୍ପନା କରି ବେଣୁଧର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଲେଖିବା ପିଲେ। ଉତ୍ତର ପିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେଣୁଧରକୁ କହିବ ବେଣୁଧର ତୁମେ ପରିବାର ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଛାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବେଣୁଧର କହିବେ, ନା, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି ଯେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗିବା ଅନୁଚିତ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପୁଣି ବୁଝାଇବ ଯେ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାଭିମାନ କେବେ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜେ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହି କହିବେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାତିର ଟେକ ଓ ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କେବେ ହେଲେ ହରାଇବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ପିଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବେଣୁଧରର ଭାବନାକୁ ମୋବାଇଲର ମେସେଜରେ ଲେଖି ବନ୍ଧୁକୁ ଜଣାଅ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏମିତି ପିଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ସିରେଇ ଗାଁ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜୀବନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରି ଭିଖାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଛି ପିଲାଦିନେ ବକୁଳ ବନରେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଶେଷରେ ଏହିପରି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ। ତାପରେ କହିଛି ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନୀ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3 ତାରିଖ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି। ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନୀ ଜୀବନ କଥା ଏଠି ଲେଖିବ। ତୁମେ ଇଜିଲି ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ତୁମର ନିତିଦିନିଆ କଥା ଲେଖିବ।